Hello dear students, welcome to our channel. In this video, let us discuss worksheets of English subject useful to 9th and 10th classes. All of you like this video, subscribe our channel, click bell button for more worksheets. Watch this video from till to end. For class 9th and 10th class English, in this video, we will discuss face sheet and narrative writing worksheets. Teaching and learning worksheets, your subject English useful to 9th and 10th classes. There are 9 MCQ questions in section 1 and 2. Section 3rd is narrative writing. For home assignment, it is very important narrative writing. So first question, you see, observe the picture. All of you in Telugu students ఒకసారి అక్కడ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ ను చూడండి. Now read the following interactive questions and choose the best suitable responses. So first question here, the above picture is a dash. So which is the correct answer? So all the viewers, option A village scene, option B town scene, option C marketplace, option D country market. You know already, మీకు అర్థమైపోయింది ఆ పిక్చర్ను చూడంగానే. సో దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ ఈజ్ అబౌట్ విలేజ్. సో హియర్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Now let us see second question. So observe the picture again. So question number 2, what means of transport is seen in the picture? In Telugu అక్కడ మనకి ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ కనిపిస్తున్నది? సో ఆప్షన్ ఏ కేమల్ కార్ట్, ఆప్షన్ బి స్లెడ్జ్, ఆప్షన్ సి ఆర్స్ కార్ట్, ఆప్షన్ డి బుల్లక్ కార్ట్. So here is the C, this is option C. So which is the correct answer? You know already, you are look at the picture, you అక్కడ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ చూస్తే గమనించిపోయినారు. So this is the answer is D is the correct answer. This is bullock cart. So bullock cart is the correct answer. Next one, third one, a woman carries a pot of water. So look at this. So ఇక్కడ ఒక ఆమె వాటర్ను మోసుకెళ్తున్నది. So find the sentence equivalent in meaning passive voice. So passive voice లో equivalent to sentence ను మనం చూజ్ చేసుకోమంటున్నాడు. ఆప్షన్ ఏ part of water was carried by a woman. Option B, a part of water is carried by a woman. Option C, a woman is carried by a part of water. Option D, water is carried by a woman. So in this, this is the a part water was carried by a woman is correct. This is the according to our picture. So this is correct according to our picture. Fourth one, mention the sentence or sentences which are not correct as per the picture. So ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ ఈ పిక్చర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ ప్రకారం కరెక్ట్ కాదు. సో ఫస్ట్ వన్, ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో అందరు ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నారని చెప్తున్నారు. సెకండ్ వన్, ద పీపుల్ ఆర్ బిజీ ఇన్ దేర్ అగ్రికల్చరల్ వర్క్స్. సో ఇక్కడ అగ్రికల్చరల్ వర్క్లో బిజీగా ఉన్నారు. థర్డ్ వన్, ద కార్ట్ ఈస్ క్యారీయింగ్ షుగర్ కేన్ తీసుకెళ్తున్నది ఇక్కడ కార్ట్. సో ఫోర్త్ వన్, ద విలేజ్ రోడ్ ఈజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్. సో ఇన్ దీస్ ఆప్షన్స్, సో విచ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్, ఇందులో ఏవి కరెక్ట్ కాదో ఒకసారి చూడండి. సో విచ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద, so first one, all the people are moving in the same direction. So this is not correct. So this one, first one, not correct. So next one, the village road is not comfortable. అక్కడ ఉన్నటువంటి విలేజ్ రోడ్ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయా? కంఫర్ట్గా, సో నాట్ కంఫర్టబుల్ అని అన్నాడు. సో ద కార్ట్ ఈజ్ క్యారింగ్, సో హియర్ ఈస్ ద పీపుల్ ఆర్ బిజీ ఇన్ దేర్ అగ్రికల్చరల్ వర్క్స్ అన్నాడు. సో విచ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? All the students send in comment box. So fifth one, the village people work from
dawn to dusk. Choose the sentence which is the meaning of the sentence. So here is the village people మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు, డాన్ టు డస్క్, సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, డాన్ టు డస్క్ అన్నాడు. సో దీని మీనింగ్ ఏంది? ఆప్షన్ ఏ, ద విలేజ్ పీపుల్ ఆర్ హార్డ్ వర్కర్స్, ద విలేజ్ పీపుల్ వర్క్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. ఆప్షన్ సి, ద విలేజ్ పీపుల్ వర్క్ ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్స్. ఆప్షన్ డి, ద విలేజ్ పీపుల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఫీల్డ్స్. సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? సో I think all of you already you know the meaning. The village people are hard workers. So here is A is the correct answer. So next question, sixth one. Which pair showing singular plural is not correct? So ikkada singular ante ekavachanamo, plural ante bahuvachanamo. అక్కడ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, కరెక్ట్ లేనటువంటి, నాట్ కరెక్ట్, కరెక్ట్ కాదు, కరెక్ట్ లేనటువంటిది ఏంటిది, సరికానిది ఏంది? ఆప్షన్ ఏ షీప్ అండ్ షీప్, ఆప్షన్ బి బఫెలో బఫెలోస్, సో ఆప్షన్ సి వీల్ వీల్స్, ఆప్షన్ డి గ్రాస్ గ్రాసెస్. సో ఇందులో నాట్ కరెక్ట్ సింగులర్ ప్లూరల్ ఏది అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద నాట్ కరెక్ట్. గ్రాస్ అంటే ఆల్రెడీ ప్లూరల్, సో గ్రాసెస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. షీపు సింగులర్ అదే, షీపు ప్లూరల్ అదే అవుతున్నది. సో హియర్ ఇస్ ద డి ఆన్సర్. Observe the picture. Question number 7 here. Which of the following sentences does not match with the picture? సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిక్చర్కు సూటబుల్ కానటువంటిది సెంటెన్స్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ, ద ఆక్సెన్ ఆర్ పుల్లింగ్ ద కార్ట్. ఆప్షన్ బి, దెర్ ఈజ్ ఏ నీట్లీ లేడ్ రోడ్. ఆప్షన్ సి, ఇట్ ఈజ్ ఏ డే టైమ్. ఆప్షన్ డి, ద ట్రీస్ ప్రొవైడ్ షేడ్. సో ఇక్కడ సూటబుల్ కానటువంటిది ఏంటిదో ఒకసారి చూడండి. దెర్ ఈజ్ ఏ నీట్లీ లేడ్ రోడ్, ఇది కాదు, ఇది సూటబుల్ కాదు. ఎందుకు సూటబుల్ కాదంటే ఆల్రెడీ మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. సో అక్కడ మనకు దిస్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ అంటే నీట్గా ఉన్నటువంటి రోడ్స్ కావు. దిస్ ఈజ్, సో హియర్ ఇస్ బి ఈజ్ ద answer here. So next question, eighth one, the cart moves slowly. So here is the cart moves slowly. Choose the word that tells about the action in the above sentence. So the cart moves slowly ఈ సెంటెన్స్ లో, ఈ వాక్యంలో, అందులో the word tells about the action, యాక్షన్ చెప్పేటువంటి పదం ఏది? సో ద, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి స్లోలీ, ఆప్షన్ సి మూవ్స్ అండ్ డి ఈజ్ కార్ట్. సో యాక్షన్ అంటే అక్కడ, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద యాక్షన్, మూవ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వర్బ్. సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, డి ఇయర్, ద మ్యాన్ ఈజ్ సిట్టింగ్ లైక్ ఏ కింగ్. సో అక్కడ చూడండి, ఈ పిక్చర్లో మ్యాన్ ఒక కింగ్ లాగా కూర్చొని ఉన్నాడు. ద ఎబో కంపారిజన్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంపారిజను, ఇక్కడున్న కంపారిజను, సో ఆప్షన్ ఏ మెటాఫర్, ఆప్షన్ బి సిమిలే, ఆప్షన్ సి ఆక్సిమోరాన్, ఆప్షన్ డి హైపర్బోల్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఈ సెంటెన్స్, అందులో కంపారిజన్ ఏమున్నది? సో లైక్ అనేది వచ్చినప్పుడు, లైక్ అనేది వచ్చినప్పుడు బాగా గుర్తుంచుకోండి స్టూడెంట్స్. సో అది సిమిలే అవుతుంది, సిమిలే. బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సిమిలే. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లైక్ వచ్చినప్పుడు సిమిలే అనేది గుర్తుంచుకోండి, సిమిలీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. So now students, next discourse home assignments section are creative writing discourse. So now write narrative about your visit to a village during your holiday trip. Write the answer to this question in a notebook. So here is hints. First hint is when you visited. సో మీరు ఒక విలేజ్కి వెళ్ళినారు హాలిడేస్లో. సో వాళ్ళు సమ్మర్ హాలిడేస్ కావచ్చు, ఎనీ హాలిడేస్, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటివి ఆ నెరేటివ్ రాయమని చెప్తున్నాడు. హూ ఆర్ విత్ యూ, మీ ఎమ్మడి ఎవరు వచ్చినారు. ఆప్షన్ ఇయర్ ఇస్ ఇంట్ 3, ద సీన్స్ యూ సా, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి సీన్స్ నువ్వు చూసావు. ఆప్షన్ 4 ఇయర్ ఇస్ ఇంట్ 4, హౌ యూ ఫెల్ట్, ఏ విధంగా ఫీల్ అయినావు ఒక విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ని చూసి. నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్ ఇయర్ హింట్ ఈజ్
హౌ యూ రికమెండ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్కు విలేజ్కి వెళ్ళమని ఏ విధంగా సలహా ఇస్తావు. సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో హౌ టు రైట్ నెరేటివ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ ఫస్ట్ title, my holiday trip to village. So you see the first paragraph here. So here is the first paragraph. So all the students, this year after final exam my mom was planning for my summer vacation. So ikkada varaku after summer, after exams, final exam, వాళ్ళ మదరు సమ్మర్ వెకేషన్లో ఎక్కడికో వెళ్ళాలని ప్రిపేర్ అయినట. మై మామ్ సెడ్, వాళ్ళ మదర్ అన్నది, రాజేష్, యువర్ డాడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఫర్ ఎన్ outing in your summer vacations to a place you wish to see. సో సమ్మర్ వెకేషన్లో డాడీ మనం కలిసి ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. I promptly replied. So here is Rajesh. I promptly replied, Mom, we always visit various tourist places in my vacations. So రాజేష్ అన్నాడు, మనము సమ్మర్ వెకేషన్ ఆర్ ఎనీ వెకేషన్ హాలిడేస్లో చాలా ప్లేస్లకు వెళ్ళాము. సో దిస్ టైమ్, ఈసారి, ఐ వాంట్ టు విజిట్ అవర్ నేటివ్ ప్లేస్ ఇన్ కొలనుపాక. సో ఈసారి మనం ఈ వెకేషన్ హాలిడేస్లో మనం కొలనుపాకకు వెళ్దాం. యాజ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ విలేజ్ లైఫ్ ఇన్ సమ్మర్. మామ్ అండ్ డాడ్ రెడీలీ అగ్రీడ్ టు మై విష్. సో మమ్మీ డాడీ రాజేష్ యొక్క కోరికను ఓకే అని చెప్పారు. దిస్ ఈజ్ ద నెరేటివ్. నెక్స్ట్ వన్, ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈగర్ టు విజిట్ మై నేటివ్ ప్లేస్. సో సొంత ప్లేస్కి వెళ్ళాలని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా నేను. సిన్స్ ఐ విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు మీట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో ఐ ప్యాక్డ్ మై క్లోత్స్ అండ్ బుక్స్ ఫర్ రీడింగ్. సో ఆయన అక్కడికి బుక్స్, అతని యొక్క డ్రెస్సులు అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుని ప్యాక్ చేసుకున్నాడు. డాడ్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ బై సేయింగ్ దట్ వీ వుడ్ బి ట్రావెలింగ్ బై అవర్ కార్. సో మేము కొలనుపాక విలేజ్కు, మా నేటివ్ ప్లేస్కో కార్లో వెళ్తున్నాము. ఫైనల్లీ ద డే హ్యాడ్ కమ్ టు స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ. ఐ గాట్ అప్ వెరీ ఎర్లీ ఆన్ ద డే సిన్స్ ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. సో అక్కడికి వెళ్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉన్నది. సో వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ అట్ 6 AM. మేము మార్నింగ్ 6 AMకు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాము. ఐ వాస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బై మై పేరెంట్స్ దట్ వీ వుడ్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్ బై 3 PM. సో పేరెంట్స్ చెప్పారు 3 PM వరకు అక్కడ చేరుకుంటామని. ఐ డిసైడెడ్ టు ఎంజాయ్ ద జర్నీ టు ఫుల్ ఎక్స్టెంట్. సో డియర్ చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్, though it was summer, weather on the travel day was pleasant in the morning. సో అది సమ్మర్ టైం అయినప్పటికీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది, సంతోషకరంగా ఉంది. వీ హ్యాడ్ ఫ్యూ హాల్స్ డ్యూరింగ్ అవర్ జర్నీ ఫర్ ఫ్యూయలింగ్ అండ్ లంచ్ ఎట్సెట్రా. సో మేము కార్లో వెళ్తున్నాం, వెళ్ళేటప్పుడు మనము ఫ్యూయల్ కోసం, అంటే అక్కడ డీజిల్ కోసము, మరి కొంచెంసార్లు లంచ్ కోసం అక్కడక్కడ హాల్ట్ చేసాము, ఆగాము. యూజువల్లీ మై డాడ్ డ్రైవ్స్ ద కార్. సో కార్ను ఎవరు డ్రైవ్ చేశారు? వాళ్ళ డాడీ. హవెవర్ ఐ వాజ్ వెరీ గ్లాడ్ టు సీ సో మై మామ్ డ్రైవింగ్ కార్ ఆన్ హైవే. సో మై మదర్ ఆల్సో డ్రైవింగ్ కార్ ఆన్ హైవే. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ ద ఫైనల్ ఫేజ్ ఆఫ్ అవర్ జర్నీ ఇన్ కొలనుపాక. సో ఫైనల్గా వి రీచ్డ్ కొలనుపాక, మేము చేరుకున్నాము. దేర్ వర్ లార్జ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఎల్లో ఫ్లవర్స్. సో అక్కడ ఎల్లో కలర్లో ఫ్లవర్స్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద రోడ్డుకు రెండు వైపులా కూడా మనకు అక్కడ ఎల్లో కలర్లో ఫ్లవర్స్ ఉన్నటువంటి కొన్ని చెట్లు కనిపించినాయి. దేర్ వాజ్ గ్రీనరీ ఆల్ అరౌండ్. సో విలేజ్ వాతావరణం ఏ విధంగా ఉంది? యర్ గ్రీనరీ. ఐ ఆల్సో సా సమ్ స్క్రాక్రౌస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. స్కేర్ క్రౌస్. సో మెనీ. దేర్ వాజ్ నో నాయిస్. అక్కడ ఎలాంటి సౌండ్ లేదు. నో ట్రాఫిక్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆన్ ద విలేజ్ రోడ్స్. సో అక్కడ విలేజ్లో ఎలాంటి ట్రాఫిక్ లేదు, పొల్యూషన్ లేదు. సో విలేజ్ రోడ్స్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఐ ఇన్సిస్టెడ్ మై డాడ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ సీనరీ. సో అలాంటి సీనరీ ముందు ఫోటో తీసుకుంటాను మా డాడీకి రిక్వెస్ట్ చేసిన.
అండ్ వాక్ ఆన్ ది రోడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. కొద్దిసేపు ఆ గ్రీనరీ అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి విలేజ్ రోడ్స్ మీద కొద్దిసేపు వాకింగ్ చేశాను. ఐ టుక్ మెనీ ఫొటోస్ అండ్ చెరిష్ ద మూమెంట్. సో చాలా ఫోటోలు తీసుకున్నా అని చెప్పి ఆయన ఫీలింగ్స్ రాశాడు. సో వెన్ వీ రీచ్డ్ అవర్ హౌస్ ఇన్ విలేజ్, సో మేము మా విలేజ్లో మా ఇంటికి వెళ్ళాము. అక్కడ ఐ గ్రాబ్డ్ మై బ్యాగ్ అండ్ ర్యాన్ టు మీట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్. అక్కడ బ్యాగ్ పెట్టేసి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. దేర్ వర్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ మీ. సో వాళ్ళు గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్ వీళ్ళని చూసి చాలా సంతోషపడ్డారు. ఇట్ వాజ్ ఏ సర్ప్రైజ్ ఫర్ దెమ్ టూ. మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బిగ్ హౌస్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై మెనీ బిగ్ ట్రీస్. మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో చుట్టుపక్కల మొత్తము పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి. ఏం ట్రీస్ ఉన్నాయి? మ్యాంగోస్ అండ్ కోకోనట్స్ విత్ అబాండెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. దెర్ ఈజ్ ఏ వెల్ ఇన్ ద బ్యాక్ యార్డ్. సో అక్కడ ఒక బావి కూడా, చేదబావి కూడా ఉన్నది. ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ఫార్మింగ్ అబౌట్ అవర్ జర్నీ టు మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్. సో వీళ్ళ జర్నీ ఏ విధంగా జరిగిందో ఆయన వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పాడు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి చెప్పాడు. మై పేరెంట్స్ వర్ టైర్డ్ సో దట్ ఐ హ్యాడ్ ఏ న్యాప్. ఐ వాజ్ వెరీ చార్జ్డ్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ therefore did not sleep. My grandmother gave me some mangoes to eat from our farm. సో మా గ్రాండ్ మదరు వాళ్ళ తోటలో నుంచి మంచి ఫ్రూట్స్, మ్యాంగో ఫ్రూట్ తెచ్చిచ్చింది. ద మ్యాంగోస్ వర్ వెరీ బిగ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ టేస్టెడ్ అవసమ్. సో చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మ్యాంగో. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏ గర్ల్ కేమ్ టు అవర్ హౌస్. కొద్దిసేపటికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. మై గ్రాండ్ మదర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హర్ టు మీ. హర్ నేమ్ వాజ్ కరుణ. అమ్మాయి పేరు కరుణ. వి ప్లేడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. లేటర్ I showed her some storybooks and my summer vacation studies to her. During my stay at village, Karuna taught me how to play game Lagori. We also played swing on the roots of the banyan tree. So mari chettu kinda memu akkada aata adukunnam. I enjoyed this natural swing. So aa swing toti natural swing enjoy chesam. She also showed me how to play with a tire and a stick. సో టైర్ తోటి స్టిక్ తోటి టైర్ని ఏ విధంగా మూవ్ చేయాలనేది నేర్పించింది. రన్ ఆఫ్టర్ ద టైర్. సో ముందు టైర్ వెళ్తుంటుంది. అండ్ స్పిన్ ఇట్ యూజింగ్ ద స్టిక్. దాంతో స్టిక్తో కొడుతుంటారు. ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫన్ ప్లేయింగ్ విత్ హర్. సో ఆమెతోటి నేను చాలా హ్యాపీగా ఆడుకున్నాను. మై గ్రాండ్ మదర్ కుక్డ్ డిలీషియస్ ట్రెడిషనల్ డిషెస్. సో విచ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. My grandmother showed me my grandfather showed me a school in the village. మా తాతగారు ఆ ఊళ్ళో ఒక విలేజ్లో ఉన్నట్టు ఒక పాఠశాల స్కూల్ను చూపించాడు. ఐ ఫెల్ట్ సారీ టు సీ ద స్కూల్ వాస్ నాట్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్. ఆ స్కూల్ యొక్క కండిషను బాగలేదు. సో అండ్ కన్సిడర్డ్ మై సెల్ఫ్ లక్కీ టు హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ స్కూల్ ఇన్ సిటీ. సిటీలోనేమో బాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ విలేజ్లో స్కూల్ కండిషన్ బాగలేదు. సో ఐ రిక్వెస్టెడ్ బై మై ఫాదర్ టు గివ్ సమ్ డొనేషన్ టు స్కూల్ టు విచ్ హీ అగ్రీడ్. సో నేను మా డాడీకి చెప్పాను ఆ స్కూల్ను డెవలప్ చేయడానికి కొంత గ్రాంట్, ఒక డొనేషన్ ఇవ్వమని చెప్పాను. మై ఫాదర్ అగ్రీడ్. వాళ్ళ డాడీ ఒప్పుకున్నాడంట. లేటర్ ఐ అకంపనైడ్ మై గ్రాండ్మా టు మిల్క్ ద కౌస్ అండ్ బఫెలోస్. సో ఆ తర్వాత గ్రాండ్మా ఎమ్మడి వెళ్ళి ఆవుల నుంచి, గేదెల నుంచి పాలు వెతకడము చూశాను. ఐ ఆల్సో ఎంజాయ్డ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ బఫెలో పైన ఎక్కి కూర్చున్నాను. ఐ వాజ్ వెరీ ఫ్రిటెండ్ ఇనిషియల్లీ బట్ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ లేటర్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం భయం అనిపించినా ఎంజాయ్ చేశాను. ఐ సా మై గ్రాండ్ మదర్ మిల్కింగ్ ద కౌ. సో మా గ్రాండ్ మదరు ఆవు నుంచి పాలు పితికింది. ద మిల్క్ వాజ్ వెరీ tasty. The cow milk was very tasty. I also watched the cow grazing. అదే విధంగా ఆవు అక్కడ మేత మేయడం, గడ్డి మేయడం చూశాను. I also saw a day old calf and at our neighbor's place. It was very nice experience for me. My father took me at the river side to take a bath. సో నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాము. The water was very clean.
ఇట్ వాజ్ కోల్డ్. సో నదిలో వాటర్ చాలా క్లీన్గా ఉన్నాయి, కోల్డ్గా ఉన్నాయి, బట్ వాజ్ నాట్ పొల్యూటెడ్. సో అవి ప్యూర్ వాటర్, నాట్ పొల్యూటెడ్. ఐ ప్లేడ్ విత్ మై ఫాదర్. సో నేను మా డాడీ గారు ఫాదర్ తోటి ఆడుకున్న ఎక్కడ, ఇన్ ద వాటర్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఐ ఎంజాయ్డ్ మై స్టే ఎట్ అవర్ విలేజ్ సో విత్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఇట్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్. ఐ ఫెల్ట్ సాడ్. సో ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి నా ట్రిప్లో నాకు సాడ్గా, బాధగా ఉన్నది ఏంటంటే, వైల్ సేయింగ్ గుడ్ బై, నేను గుడ్ బై చెప్పేటప్పుడు నాకు బాధ అనిపించింది. ఎవరికి? టు మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్. గ్రాండ్ పేరెంట్స్కు నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు గుడ్ బై చెప్పేటప్పుడు చాలా సాడ్గా. మై డాడ్ అస్యూర్డ్, మా డాడీ చెప్పాడు మీ దట్ వీ విల్ విజిట్ అగైన్, మళ్ళీ వస్తామని చెప్పాడు. ఎప్పుడు? ఇన్ దివాళీ వెకేషన్. సో దివాళీ వెకేషన్లో వస్తా అని చెప్పాడు. సో ఐ రియలైజ్డ్ దట్ డ్యూరింగ్ దిస్ స్టే ఎట్ గ్రాండ్మాస్ ప్లేస్ ఐ హ్యాడ్ నైదర్ వాచ్ టెలివిజన్. సో నేను అక్కడ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను అసలు టెలివిజన్ చూడలేదు, నార్ ప్లేడ్ వీడియో గేమ్స్ కూడా ఆడలేదు. దీస్ డేస్ ఎట్ మై నేటివ్ ప్లేస్ సో వర్ వెరీ ఎంజాయబుల్. అండ్ లాస్ట్ డే Rajni brought some flowers. So last day, so one of the friend brought some flowers for me and I reciprocated by giving my lovely story books to her. నేను కొన్ని బుక్స్ ఇచ్చాను. I promised her that I would visit her again during Diwali vacation. దివాళీ వెకేషన్లో వస్తాను, ఈసారి వచ్చి ఫర్ 10 days ఉంటాము. I had plenty of fun. These 2 days were memorable. ఈ 2 రోజుల ట్రిప్పు మర్చిపోనటువంటిది. సో ఫైనల్లీ ఐ థ్యాంక్డ్ మై పేరెంట్స్ ఫర్ వెరీ వండర్ఫుల్ వెకేషన్ ఎట్ మై విలేజ్. సో నేను ఫైనల్గా మా పేరెంట్స్ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నా. సో ఈ వెకేషన్లో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. సో ఆల్ ద చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ నెరేటివ్ రైటింగ్. సో మనము నెరేటివ్ రైటింగ్ ఏ విధంగా రాయాలి? సో దిస్ ఈజ్ నెరేటివ్ రైటింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ది నెరేటివ్ రైటింగ్ and thank you. All the best.